साहित्य जीवन दिए, प्रेम दिए, स्वप्न दिए। साहित्य सृजन मनस्क कराए। साहित्य आकाश रे सकाल सूर्य को चिन्हाए, राति रे चिन्हाए शीतल जह्न को। साहित्य जीवन एक नियार आकर्षण। प्रेरणा साहित्य ए कार्यक्रम को आपण समस्त स्वागत। आज आम गहण रही विशिष्ट कवि अनुवादक श्रीयुक्त भागीरथी मिश्र महोदय। ओडिशार साहित्य जगत रे से चर्चित चेहरा। मो श्रीयुक्त मिश्र को स्वागत करुच्ची प्रेरणा साहित्य कार्यक्रम को। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। श्रीयुक्त मिश्र दीर्घ 40 वर्ष है साहित्य साधना कर एजावत तांकर 4टी कविता संकलन प्रकाश पाई। सेगुड़िक हेले ज्योतिपात, आकाश खोजा, भावभौरी और मने अच्छे अवकाश। तांकर कविता गुड़िक अनेक पाठकों हृदय को छुई। से जड़े कविता जगत रे अनेक नूतन प्रयोगर चिंता करिथिबा जन दक्ष कवि। मो कवि को अति स्वागत करुच्ची एवं तांको प्रथम प्रश्न पचारुछि जे सर आप लेखालेखी केबुटू आरंभ कले? मोर प्रकृत गोटे मधुर स्मृति रही। जो 10म श्रेणी छात्र थी गोटे पत्रिका पाइली, ता ना थिला व्यथार पंकज। से मोर बड़ बापा पुओ जी मोर बड़ भाई हे तांकर गोटे संबलपुरी छोट कविता थिला। ऊपर मुड़ा खेतके आमर पल्हा मारी चाल रे ननी पल्हा मारी चाल, सुनो पाउडर घिनी देमी नाई बुहेन झाल रे ननी नाई बुहेन झाल। मुझे अन्य भाषा जो थिला आमर ओडियार अन्य कविता गुड़िक भी पढ़ला पर मत एत भल लगिला जे मुझे से भाई आमर भाई को पचारि जेटा केमिति लेखा हुए कहीकि केमिति लिखल ये कविता। से कहले ना कौन गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु को लेकिन बा गोटे कौन निर्दिष्ट चिंता को लेकिन गभीर भाव में चिंता कलापर कविता लिखी हुए। तापर मो मन मन भाविली गोटे गछ विषय कविता लिखी बोली पादप शीर्षक देकर गोटे पद लिखिली, कि मत भल लगे ना। तापर मु केवल कविता पढ़ा छड़ा और लेखालेखी करूनथी। तापर जो आसिक राजेंद्र महाविद्यालय रे छात्र अवस्था छात्रावास रही समय अनेक बंधु मान सहित देखाला। तांकठू विभिन्न कवि मान विषय जानी पढ़ा आरंभ है। तो मुझे गोटे खातार लुचि लुचि जाई आमर जो गंधरेल पहाड़ अच्छी गोटे पत्थर उपर संध्यारे प्राय जा बसे आउ पदरे पद मिसेक कविता लिखा मुझे आरंभ करे किसी समय बाहर बस। यहाँ आमर हूँ से 74-75 मसीहार कथा। किंतु मु काहाकू कहू नथिली जे मु कविता लिखे बोली। कविता पढ़ु थाए लिखु थाए से मोर चली थाए। एपरिक अभ्युदय बोली आमर जो पत्रिकाटी बाहरिला मोर मन पड़ुची से जो आमर वार्षिक पत्रिका बाहर महाविद्यालय से मु गोटे शब्दरे खेल खेलला भलिया मु तुमे तुमे माने आपण यही सजेकी देइतिली एवं समस्ते आम जो बंधु माने थिले एटा कोठी छपा हेब पत्रिकार बोली कहूतिले। किंतु आश्चर्यर कथा सेटा छपा भी है एवं सार मानकर दृष्टि आकर्षण कला एवं सार माने मते तापर प्रोत्साहित कले कोटा पढ़िबे कौन पढ़िबे। तापर जेतेबेले 77 मसीह इंग्राजी भाषा साहित्य पढ़ापी ज्योति विहार गली प्रकृत में सेठी ही कविता सहित गभीर प्रेम आरंभ है। जो बंधु माने थिले जो भली पत्र पत्रिका आउ अन्यान्य आमर जो बही गुड़िक से कविता बही गुड़िक मिलला से गुड़िक सब मुझे पढ़ुए और प्रायतः मु एकाकी सबुतक पढ़ी से समय ही कविता सहित मोर घनिष्ठ संपर्क होती। डायरी रे मु लेखालेखी करूए कि क्या देखु न था मुझे लिखुची बोली। किंतु किसी घनिष्ठ बंधु जो आसती बुलवाई कोठरी भीतर को आमर हॉस्टेल कोठरी भितर से डायरी देखिक कौन लिखी ये देखा कहीकि देखी पढ़ी एवं अनेक जगार से बहुत गुड़ाए कविता को सुधारी सजई अनेक किसी बंधु मैंने किए सर? देवीदास मिश्र हेले, कवि प्रदीप कुमार पंडा हेले कवि। हाँ तापर मोर आउ जड़े अति घनिष्ठ बंधु जहाँ सहित आम प्रथम करी राजेंद्र किशोर पंडांकर शतद्रु अनेक बोली छोट छोट कविता जो बही अच्छी प्रथम प्रथम आम पढ़िलु बुझीपारू ना। से हूँ से बंधु होती हिमांशु महापात्र। हाँ जे परवर्ती अवस्था आम उत्कल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर होकि रिटायर्ड कले। से
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 2-3ଟି କବିତା ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ଯାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଯାଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା 5-7ଟି କବିତା ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ତକ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ସେସବୁ କବିତା ଏବଂ ସେ କବିତାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିତାର ପ୍ରେମରେ ବି ପଡ଼ିଗଲି। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ସୃଜନକୁ ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଅତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ରାତି ଦିନ ଆମେ କବିତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲୁ। ପଢ଼ିବା ବି କେବଳ କବିତା ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଦେବୀଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା ହେଲେ, ଆଉ ହିମାଂଶୁ, ଏମାନେ ସବୁ ବାକି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିତା ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର୍ତ୍ତା ଘାଟରେ ଆମେ କେବଳ କବିତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନଥିଲୁ। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତି ବିହାରକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ବିହାରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ମାହୋଲ ଆଉ ପାଇନି। ଦେଖିଛି ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ମୋର ମନରେ ଅଛି। ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିତାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ହେଲେ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ହେଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆପଣ ବି ତ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବିହାରର ଛାତ୍ର ଜାଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମର 7:30 ବେଳେ ବୁର୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ବା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ବସ୍ରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି 9ଟା 9:30 ବେଳେ ବସ୍ରେ ବସିକି କଟକ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ। ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା, କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆମେ ଯାଉଥାଉ, ଦେଖିଲୁ ବସ୍ଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି, ଜାଗା ନାହିଁ ଜମା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ କହିକି ତଥାପି ଆମେ ଭିତରକୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନଥାଏ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦୁହେଁ ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଜୋରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବାହାରେ ଅରଣା ଝଡ଼ ରହିଛି ଅନାଇ, ନଜା ଝଡ଼ର ପାଶ ନଜା ଦନାଇ, ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜୀ ନିଜକୁ ରମଣ କର, ନିଜଟି ସରିଯା ଅନ୍ଧାର ପିଇଯା, ତୁ ଏକାକୀ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ଭଳିଆ ପରସ୍ପର, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏକାକୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏକାକୀ, ଥରୁଟେ ସମୁଦ୍ର ରଡ଼ି ବଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରମାଣ କରି, ରୁମାଲ ହଲାଇ ଦେ ଓ ବାସ୍ ମରିଯା। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ 2 ଜଣ ଆବୃତ୍ତି କଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଥମ୍ ହେଇଗଲା ବସ୍। ସେ କୋଳାହଳରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜାଗା ବି ମିଳିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, କବିତା ଜାଗା ଦିଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଦୋକାନ ଥାଏ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକିରି କହିଲୁ, ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି କେମିତି? କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କବିତା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତା'ମାନେ ସେ ବୁର୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ବାଟ ଯାକ ସେ କବିତା ଶୁଣିକି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କବିତାକୁ ନେଇ। ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହୁଏତ ହେବ ବୋଲି। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତି ବିହାରରେ ପଥର ବି ସାର୍ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସତ କଥା। ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଭଳି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ କବିତାର ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ିଛି ସାର୍, ହେଲା। ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ କବିତାର ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ିଛି, ରାତି ଦିନ ଆମେ କେବଳ କବିତା ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାୟା ହେଲା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଲେ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀରେ ସାର୍ କାମ କଲେ ସାର୍, ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନର। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥିଲି ବା ଦେଉନଥିଲି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ 55% ନମ୍ବର ଆମର ହେଇଗଲେ ଅଧ୍ୟାପନା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଫେସର ମଧୁସୂଦନ ପତି, ଯିଏ ମୋର ସାର୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କବିତା ବହି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନ? ନାହିଁ ସାର୍, 55% ତ ମୋର ଆସିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଯିବି, କାହିଁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, କ'ଣଟା ହେବ ତୁମେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ, ଏଇଭଳି ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଡହକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଏଡହକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ଅଧ୍ୟାପନା। ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ହୀରାକୁଦ କଲେଜରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିଲା ସେଠି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଲି ମୁଁ ଏଡହକ୍ରେ, ମୁଁ ଯାଇକି କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଠି ଆମର ଅଶୋକ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମାସ ପତ୍ରିକା କଲୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର ଆମର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ସେଠି ନୂଆ ନୂଆ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ତାପରେ ସେଠି 4 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ବଦଳି କଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ 2-3 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ସୋନପୁରରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ UGCRରେ ଦରମା ପାଉଥିଲି, ଏଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଆଉ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ରହିଲାନି ବୋଲି।
ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 27-28 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଟା କୋଉ ମସିହା କଥା? ସୋନପୁର କଥା? ସୋନପୁରଟା ମୁଁ ଥିଲି, ସୋନପୁରରେ ରହିଲି 85ରୁ 87 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 88 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଁ 88 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ 86-87 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ନଥିଲା, ଆକାଶବାଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, UPSC ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେଇଟା ବାହାରିଲା। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି କେବେ କେମିତି କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଥିଲେ ଯେମିତି ଅଭୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ହେଲେ, ଇଏ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର କହିକି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା UPSCରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୋର ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ PSC ବି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚାକିରି, ସେଇଟା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଶଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ତ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କରୁଥିଲେ କିଶଳୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଶଳୟରେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗେ ଆପଣ କଣ୍ଠ ରେଡ଼ିଓରେ। ସାର୍ ଏହା କୃତ୍ରିମ ନା ପ୍ରାକୃତିକ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସେଠି ହେଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ହିଁ ହୁଏ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହିଦିଏ, ମୁଁ ପାଇଲି PSC ପାଇଲି, ଜୟପୁର ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ବି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲି। ଜୟପୁରରେ? ହଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଏଇଟା ତାର ସେଠି 18 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଆସିଗଲା ଆକାଶବାଣୀର। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଆକାଶବାଣୀ ଗଲେ ହୁଏତ ସେଟା ଯେହେତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ଏବଂ ସାରା ଭାରତକୁ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଇଏ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ କାଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଯେଉଁ ରହିଲି, ସେ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଛାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରତି ମୋର ଇଏ ରହିଛି। ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଥିରେ ବି ମୋର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରସରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ହେବ, ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବଂ ମୋର ମାନେ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ମୂଳରୁ ସେଇଭଳି ଟିକେ। ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇଟା ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ କବି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି, ଜଣେ ପ୍ରଖର କବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର। ସାର୍ କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଲେଖେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ମାନେ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖିବା ବେଳେ ବି, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ, ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। କବିତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ଆସେ କେମିତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତିବିହାରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ବୁର୍ଲାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ, ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ। ସେ ଏଇଭଳି ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ସେଠି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନଟା ବି ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି, ମାନେ ପାତ୍ର। ଏବଂ ଆସିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାରେ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଗଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସବୁଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ ବୋଲି। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେ ରହୁଥିଲେ କମଲି ବଜାରରେ ସମ୍ବଲପୁରର। ବାଟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ କୁଞ୍ଜେଲପଡ଼ା ଛକରେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ। ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଜୀବନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ, ଜୀବନ ତ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ସାୟଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଆସିଛି। ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଆମର, ସେ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁତକ କବିତାରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜିକାଲିକା ତ କବିତା କଥା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କବିତା ପୁରା ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କଠୁ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା କବିତାର ପ୍ରେମ। କବିତାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ବିଷୟ ସାର୍, ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ? ସେଇଟା ଆମର, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କବିତା ହେଲା, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଧରନ୍ତୁ କବିତା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, କବିତା କେବଳ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ବଦଳିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତା ଦିଶିବ। ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି, ଶୁଖିଲା ସାଇକେଲର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦରେ ବୁଢ଼ା ପିଅନକୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ହୁଏ ଭଣଜା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ସାଇକେଲର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜୀବନଟା ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଜୀବନଟାକୁ ଏଇଭଳି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଭଣଜାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇ କଷ୍ଟକୁ, ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଓହ୍ଲେଇକିରି ଚାଲି ଆସୁଛି ପାହାଚରୁ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି କାକା ବୋଲି।
ये जो चमत्कार कथा गुड़िक आम साधारण कथा गुड़िकर भी जड़े कवि को कविता दिशे सेटा को ही नहीं जो से विभोर हुए कविता लिखा न लिखा बड़ कथा नुहे प्रकृत में। ସାର୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଜୀବନକୁ ସାର୍ କେତେ ଓ ସାର୍ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? तार गोटे भारी सुंदर कथा है तो पढ़ी मोर मन पड़ी मु ज्योति विहार जो आमर बोधे 80 मसीह मोर जहाँ मन पड़ी ना 79 मसीह मुझे गोटे दीर्घ चिठी लिखी जे से 79 मसीहार पूजा संख्यार जहाँ जहाँ कविता प्रकाश पाई विभिन्न पत्र पत्रिका नहीं गोटे दीर्घ चिठी पाखु लिखी से तार उत्तर मो पाखक गोटे दीर्घ चिठी लिखिले ता पूर्व वर्ष अर्थात 78 मसीहार पूजा संख्यार प्रकाश पाई विभिन्न कविता संपर्क से मत लिखिले सेटा पढ़ला यही गोटे अनुभव है जे मु ताकू जो प्रत्युत्तर देवी बोली जो भाविली आ लिखिली मुझे लिखिली से पूरा गोटे काव्यिक शैली में लिखिली जे कविता शब्द श्रोता बोली लिखिकी मुझे पठेली पठेला बेश किछि दिन गला गोटे चिठी मु पाइली जो चिठी रे से मोर जो कविता पाखु जो पठेइली ताकू से सुधारिला भाया सुधारी कविता शब्द श्रोताटा को से बाद दे देइचंती कविता केवल रखी शीर्षक गोटे दुटा धाड़ी एपट सेपट कर किसी शब्द बदलैंट ये करके से लिखिं जे भागीरथी तुमर बिना अनुमति रे मुझे समावेश पत्रिका को देइछि मते बहुत भल लगिला तेणु देइछि ताकू प्रकाश करबा पई बोली सेटा मु देखिला पर मु जानिली पढ़िली जे मु तांकू चिठी रे जो कथा लिखिथिली मु केबे कविता बोली भाविनी से ताकू अति सुंदर भाव में सजै देइकरी ताकू गोटे पत्रिका पई देले एवं गोटे प्रतिष्ठित पत्रिका रे प्रथम कविता हे मोर बाहरी सेटा हूँ कविता तू मोर गर्भधारिणी मो गर्भरे थाऊ यहाँ हूँ तार प्रथम धाड़ी एवं से शेष धाड़ीटा भी मोर तार मन पड़ुची जे तुई आद्या तुई शेषा माता प्रेमिका कन्यका ये से सजै कर एत सुंदर भाव में कहते कविता सहित एवं जो आमर जो अग्रज मानक जो आमको जो प्रकार आमको प्रोत्साहित कर सेटा गोटे प्रकार निबिड़ता आणिला सार जोड़ा कवि सांगे आप अनुवादक अनेक गुड़िया भाषा अनुवाद कर सार से अनुभूति केमती अनुवाद गोटे प्रथम कथा मु कहूँ मु प्रकृत अनुवाद करी बोली मु भाविनी मुझे आमर 2007-8 मसीहा 2008 ରୁ 10 मसीहा भितर जो मु संबलपुर थिला बेले मोर मन पड़ुची मु विभिन्न कवि मानक पढ़ा आरंभ कली अन्य भाषार जमी तो इंग्राजी साहित्यर छात्र बोली आगु पढ़ी से पढ़ला भितर मत लगिला हूँ गोटे अनुवाद करा जाई पारे बोली चाकरी समय मसीहा सेटा हूँ आमर 2008 ରୁ 2012 भितर से भली से समस्त जो पढ़ला मोर आहरी आग्रह है पढ़ाई एवं सेठू किसी कविता को बाछिकी मु अनुवाद करने आरंभ कली किसी पत्र पत्रिका प्रकाश पाइला संजोग बशतः 2014 मसीह मुझे आकाशवाणी भवानीपाटना थी सेठी आमर सुकांत साहू जो साहित्य कथा बोली गोटे पत्रिका बाहर करुले से मो पाख गोटे कविता मागी आसिले मु कहली मो निज कविता न देकर अनुवाद देले चलिबो कि बोली तांको मु कहली से कहले हाँ दियंतु कहले पढ़ी से डेरेक वालकंडकर करी 2-3टी कविता अनुवाद सेटा देली गोटे परिचय देकी कविता गुड़िक देली से प्रकाश पाइला से बहुत प्रतिक्रिया पाइले बहुत लोक को भल लगिला तापर से कहले जे सार जदि आप राजी हूँ प्रति संख्यार आम कि दबू कहीकि मुझे बहुत खुशी कथा तापर से भाई आम अनुवाद करवा आरंभ है एवं से जो अनुवाद है आउ थे मुझे से मत लगिला पृथ्वीटा एत विशाल मुझे दिगंत सेपारी ये प्रकाश पाला नियमित भाव में एते कवि अच्छा एते कविता अच्छा जीवन रो एते अनुभव अच्छे जे आमे माने सामान्यतम गोटे बिंदु भाया आम भाया एवं से जो अनुभूति है मु धीरे धीरे प्रकृत में केवल कविता पढ़ारे ही आनंद पाइबा है मोर एवं क्वचित काँ भाँ केमी इच्छा है धाड़े 2 धाड़ी छड़ा मु अधिका कविता लिखि पारली सर बर्तमान बलांगीर सहर जोड़े बहुत माने भल साहित्य संस्कृत अनुष्ठान रचनार आप मुख्य भाव से अच्छा आउ रचना एक सिद्धांत नहीं गति कर आमको लगे तार समानुवर्तिता तार विषय तार आलोचना तार रचना एक साहित्य क्षेत्र में एक प्रयोग समाज क्षेत्र में प्रयोग ना सर आप कौन अनुभूति सर हाँ नहीं सत कथा प्रकृत में आम 1997 मसीहार शेष भागरे जो मैंने आमर ये साहित्य एवं समाज एवं संस्कृति क्षेत्र में किसी कार्य करुले आम समस्ते मिसिकी स्थिर कलु आम गोटे अनुष्ठान करवा जो थी कि आम नियमित भाव में किसी कार्यक्रम करवा तापर आमर जिते आम रेजिस्ट्रेशन करवा प्रथम नियमित जो भाई जहाँ जहाँ अच्छी करवा कहीकि मोर मन पड़ी आमर प्रथम सभा होता 30 जानुआरी 1998 आमर होता आम समर्पण समारोह बोली आम आरंभ करूँ
ଏବଂ ତା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାପରେ ମାସିକ ରଚନାପତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସହଯୋଗ ବହୁତ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର। ମଝିରେ ହୁଏତ କେବଳ ପ୍ରକାଶନରେ ଆମର କିଛି ସୀମିତ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ରଚନା କିଛି ପୁସ୍ତକ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କେବେ କେମିତି ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2019 ମସିହାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଆସୁଛୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅତି କମରେ ମାସକୁ ଥରେ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ଏକାଠି ବସି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଦୃତ ବି ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ରଚନା ଏକ ମଞ୍ଚ, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ, ଏମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୋହିତ କରିଥିବ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ସେ ଆହୁରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରେମଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କବିତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଠିକୁ ଆସି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।